अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान पाक के अल्लाह रब्बुल आलमीन द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द ज़ात मुबारक हवाले सरा फरमाई इन्नल्लाह व मलाइकतहु बेशक अल्लाह पाक और द अल्लाह फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांदे दरूद शरीफ वई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा तासो उमम पर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरूद शरीफ और सलाम उआए। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला अल्लाह रब्बुल आलमीन यो ढेर लुए और उचित आलीशान मुकाम वर्कड़ दे। तमाम पैगम्बरान यो तरफ था और ज़मून पैगम्बर अलैहिस्सलाम बल तरफ था। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकाम द टोलना आला दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुम्र लुए शान वर्कड़ दे चे अल्लाह फरमाई वी ज़ पख्पला पा नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदे दरूद वेमा। दा दरूद शरीफ वाइल दा इबादत ते खोचे पन्नियत दा इबादत उवेली शी। अल्लाह रब्बुल आलमीन बुनियादम ता वक्त प वक्त अहकाम रा लीगली दी पहागे अहकामातों के द टोलु न आलीशान इबादत अगा मुन्ज़ दे। मुन्ज़ यो ढेर अहम इबादत ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन द क़ियामत पौरज हिसाब किताब चेकई रुम्बे बदमानज़ बारा की तपूस कीगी पकबर की दमुज बारा की तपूस कीगी पपुल सिरात दमुन्ज़ राणा बकार राजी रामुल यो ढेर अहम इबादत ते। और अल्लाह फरमाई तासु मुन्ज़ ओके तासु में मुन्ज़ फ़र्ज को या कल हुक्म की मुन्ज़ के अकीमुस्सला मुन्ज़ कायम के खुदा के सर अदा चरता नदी रागले चे अल्लाह पख्पल मुन्ज़ कई का अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंगो तासुला हुक्म राकड़े दे चे अकीमुस्सलाह मुन्ज़ कायम के दाव सर निश्ता चे अल्लाह पख्पल मुन्ज़ कई का न कई
الله به عبادت چاله نه کوي، الله پخپله الله دی. الله ته د عبادت کولو ضرورت نشته. که الله پاک حکم وکړي چې جهاد وکړي، الله پخپله جهاد نه کوي. که الله موږ ته حکم وکړي روژه ونیسئ، الله پخپله روژه نه نیسي. د الله دپاره عبادت نشته، عبادت د بني آدم دپاره دی. خو واحد په اعمالو کې درود شریف داسې عمل دی چې الله فرمایي دا درود شریف ووایې، الله پخپله وی زه یې ویم. نور اعمال الله نه کوي پخپله. او دا درود شریف یو داسې اهم عبادت دی، الله وی دا درود شریف دا زم ویم. نو الله یې بطور عبادت نه کوي، ځکه الله معبود دی. الله معبود دی، د الله بندگی به کولی شي او الله د چا عبادت نه کوي. نو درود شریف یو عبادت دی، خو الله یې بطور بندگی او بطور عبادت نه کوي. درود شریف مطلب دا دی چې په پیغمبر علیه السلام رحمتونه نازل شي. چې مونږ وایو درود شریف، نو زمونږ به یو التجاء وي، الله ته درخواست وي چې پروردگار په پیغمبر علیه السلام درود و سلام اولیگا، رحمتونه نازل کا. دا یو دعا ده. او الله چې په خپل درود وایي، د دې دا مطلب شو چې الله رحمتونه لیږي په پیغمبر علیه السلام. رحمت لګل یا د رحمت سوال کول دې ته درود ویل شي. پیغمبر علیه السلام لپاره امتیان هم لګیا دي درود شریف وایي، فرشتې هم لګیا دي رحمتونه غواړي، او الله په خپل رحمتونه لیږي پیغمبر علیه السلام لا. درود شریف یو خاص عمل او خاص وظیفه ده. کمنده دا سوال کوي چې دې وخت کې الله څه کوي؟ الله دا تمام کائنات په خپل اختیاراتو کې اغشتې دي او په هر څه یې نظر دی. او که بنده وایي چې دې وخت کې خاص طور الله خامخا چې کوي، نو څه کوي؟ دې جواب دا دی چې الله فرمایي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی. تا دا الله تپوس کو چې الله څه کوي؟ جواب درته ملو شو چې الله وسره فرشتې درود شریف وایي په پیغمبر علیه السلام. نو موږ تاسو ته عموم الله دې کار خیر کې حصہ را کړی دا. الله فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو تاسو درود شریف وایئ. صلو علیه وسلموا تسلیما، تاسو درود شریف وایئ په نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم باندې. درود شریف عبادت دی، ثواب پہ ملاویږي. بیا د درود شریف شپږ شرعي حیثیتونه دي. درود شریف ځان له احکام لري او یو شپږ شرعي حیثیتونه لري. نمبر 1 حیثیت د درود شریف د فرض دی. درود شریف ویل فرض دی، د یو حیثیت شو. دویم حیثیت درود شریف ویل واجب دی. نمبر 3 درود شریف ویل سنت دی. نمبر 4 درود شریف ویل مستحب دی. نمبر 5 درود شریف کله کله مکروه شي. نمبر 6 درود شریف کله کله حرام شي. دا شپږ شرعي حیثیتونه معلومول پکار دي. نمبر 1 شرعي حیثیت د درود شریف د فرض دی چې درود فرض دی. د دې آیت مبارک نه معلومه شوه یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو صلو علیه وسلموا تسلیما، تاسو په حضور علیه السلام درود سلام ووایئ. نو په ټوله زندګۍ کې یو ځل درود شریف
په هر مسلمان باندې فرض دی چې په ټوله زندګۍ کې کم از کم یو ځل ووایي دا پې فریضه ده. او دلیل یې دغه آیت دی چې صلو علیه وسلموا تسلیما. مومن مسلمان دی به درود شریف وایي او په ټول ژوند کې یو ځل درود شریف ویل دا فرض وي. او دویم شرعي حیثیت د درود شریف هغه وجوبي دی. درود شریف ویل واجب دی. پیغمبر علیہ السلام په منبر باندې لومبه قدم کې خود آمین وي، دویم قدم کې خود آمین وي، دریم قدم چې کې خو بیا آمین وي. منبر نه چې کله راکوشو صحابه کرام تپوس کوي د الله محبوبه د خطبه چې مخکې کومه طریقه واغه بدله شو او نوې طریقه چې په اره پاونه به امین وي مقرر شو. پیغمبر علیہ السلام فرمایي وینا نوې طریقه نه مقرر شي، مغه زړه طریقه ټیک ده. صحابه تپوس کوي دا تاسو بیا په هر قدم باندې ځان لزان ل امین 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 ولي وي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی چې پړمبه پاونه می قدم کې خود جبرائیل علیہ السلام راغه غوږ کې راته وي چې د کوم خلکو مور او پلار وی او دوی خدمت اونکو والدینو ته د خدمت کولو ضرورت دی او بچی نافرمانه د خدمت اونکو دی د هلاک شي وی ما په وی چې امین. په دویمه پوړی چې می قدم کې خود جبرائیل علیہ السلام راغه خیره وکړه. جبرائیل وی پچا چې د رمضان میاشت راشي او د الله عبادتونه کې او په الله ځانونه بخو دی د هلاک شي وی ما وی چې امین. او چې پدری ما پونه می قدم کې خو جبرائیل را تغوږ کې وی کم مجلس کې چې ستاسو مبارک واغشتلی شي او درود شریف پتا باندې یو ظلم چاونه وی اده هلاک شي وی ما وی چې امین. اندې کې د درود شریف خبر راغله چې په کوم مجلس کې د حضور علیه السلام نامه مبارک واغشتل شو نو په یو ځل سره درود شریف ویل دا به واجبي. هر مجلس کې چې د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک ذکر شو نو یو ځل درود شریف په هر چا واجب شو. دویم درود شریف دریم حکم او شرعی دریم حیثیت د سنت دی. په مانځه کې په اخره کې عبده و رسوله نفس اللهم صل اللهم بارک ویل دا مسنون دی. بنده چې مرسته ولاړ دی 2 رکعات کوي یا 3 رکعات کوي خو په اخیری قاعده کې التحیات نرستو درود شریف ویل دا سنت دی. او سلورم شرعی حیثیت د درود شریف هغه د مستحب دی. په کوم مجلس کې چې د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک واغشتل شي الته یو ځل درود ویل واجب وي او بار بار بیا چې نوم مبارک غشتي شي او بار بار وسره درود وې دا مستحب دی. یو ځل د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک دی وورید نو بس دا یو ځل درود دی وی دا کافی شو. خو کله چاړه نه صبرېږي او نوم مبارک بار بار اوري او دی وسره بار بار صلی الله علیه وسلم وی دا بار بار درود وسره ویل دا مستحب دی، ثواب ډیر دی. او درود شریف پنځم شرعی حیثیت دا د مکروه وی. کله کله درود ویل مکروه هي لکه په مانځه کې د اخیری التحیات نه علاوه په بل ځای کې بنده خطا شي لکه 3 رکعات مونږ کوي او پاغه کې د 2 رکعاتو نه پس التحیات یې وکړه پکار چې عبده و رسوله ته ورسی نو دین پس د 3 رکعات پاسې دی خطا شو درود شریف وي نه چې دا بے ځای یې درود شریف وي دا مکروه دی. او درود شریف شپږم اخیری شرعی حیثیت هغه د حرام دی.
کله کله داسې موقع راشي درود شریف ویل دا حرامي. لکه یو بنده دکاندار دی، په دکان کې خاموش ناس دی، او چې کله گاک وویني چې د مخې ته څوک تیریږي، تسبیح به مخې ته پرتی یا لاس کې او یا به تسبیح نه وي، او په زور زور اللهم صل اللهم بارک یا صلی الله علیه وسلم په زور زور درود شروع کی. دې لپاره چې دا گاک مال راشي او د گاک زړه کې دا خیال راشي چې یاره دا خو ډېر نیک انسان دی، او ګوره دکانداري هم کوي او ذکر هم کوي، درود شریف هم وایي، راشه را سودا خو عمده ده نوکا. نو په درود شریف باندې دی ځان له گاک جوړی او گاک ځان له راګرځئ را واپس کوي، دا درود شریف دی بطور عبادت نه کوي، خو دکاندارۍ دپاره کوي. نو دا درود شریف ویل دا حرام، په دې ته ثواب نه عذاب به ملاویږي. دا درود شریف دا شپږ شرعي حیثیتونه دا مې درته بیان کړل، د دې لحاظ ساتل پکار دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي کم بندا چې روزانه 1000 ځله دروازه درود شریف وای، دل به الله آخرت کې په جنت کې ښکلی او لوی محل ورکوي. بنده روزانه 1000 ځله درود شریف وای، روزانه دل به خدای آخرت کې په جنت کې یو عالیشان محل ورکوي. درود شریف خو ګران کار دی، اللهم صل اللهم بارک دا خو ډیر وګد دی، دا خو څوک سل ظلم نشي ویلی. درودونه یوازې دغه نه دي، صلی الله علیه و آله وسلم دا ځان له یو مکمل درود شریف دی، یا صلی الله علیه وسلم دام درود شریف دی چې دا په زر ځله په دې باندې ټیم لګیم نه، همدام درود شریف دی. طالب هم د دې په بدل کې الله په جنت کې عالیشان محل درکوي. صلی الله علیه وسلم کم از کم ویل پکار دی. بیا په جنت کې عالیشان محل چې درکوي نو دلته هم لږ لیدل پکار دی چې دا به څنګه محلي. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی څوک چې روزانه 1000 ځله درود شریف وایي، دل آخرت کې کم محل الله ورکوي، په دنیا کې به ورته الله په خوب کې مخی. جنتی محل کې لیدل غواړئ نو 1000 ځله روزانه درود شریف وظیفه شروع کې، هر مشکل به الله حل کوي، جنت کې به الله محلم درکوي، او په دنیا کې به ورته خوب کې مخی. درود شریف اهتمام پکار دی. بیا دین علاوه یو فقهی مسله به درته وکړم. کله کله بنده حرام خوراک کوي، د نور عملونه بیا نه قبلیږي. یو بنده حرام خور دی، غل او ډاکو دی یا سود خور دی، دې که ډېر عبادتونه وکړي نو هسې ځان ستړی کوي، دا عبادات الله نه قبلوي. زمون خو خامخا انسانان یو، کله په ناپامه کې ناخیاله کې به مونږ صدا سے خلی تکړی چې به حرامي خبر بم نه یو خېټه ته حرام بتلی. وې درود شریف چې په هر حالت کې وې دا قبليږي، نور عبادت که په خېټه کې حرامي نه قبليږي، او درود شریف داسې وظیفه را چې دا په هر حالت کې قبليږي. او درود شریف ډېر ډېر ویل پکار دي. بل یو حدیث مبارک کې راغلی دی چا مسلمان بندا چې یو ځل درود شریف وې، الله رب العالمین به په 10 ځله رحمتونه نازل کی. او 10 رحمتونه دي، نه یو رحمت بدل رحمت نه بدل او جدا وي، ځان له شان به وي. دانه چې یو قسم رحمت به یو 10 ځله به نازل شي، داسې نه ده، 10 مختلف رحمتونه به نازلېږي. ته د الله نه څه غواړې؟ کله چې مشکلات راشي د مشکل حل غواړې، ته د درود شریف وظیفې له زور ورکه، درود شروع کا،
تا به لس رحمتونه نازل شي په هغې کې یو رحمت هغه به دی چې ستا مشکلات به خدای حل کړي. اتا قرض دی درود شریف وظیفه کا په هغه لس رحمتونو کې یو رحمت هغه به دی چې ستا قرضونه به پې پوره شي. اتا کر بیماری دا یا پخپل بیماری درود شریف وظیفه کا هغه لس رحمتونو کې یو رحمت د شفا په شکل کې نازل بشي خدای به صحت درکړي. غریبی دا درود شریف شروع کا الله به غریبی په مالدارۍ بدل کړي. د هر مشکل د پاره درود شریف وایا الله به هر مسله حل کوي. د قبر هم سو تیاری کول پکار دی. بنده د قبر فکر وکي. دنیا فکرونه رستو دي اول فکر د آخرت پکار دی. حسن بصری رحمت الله علیه یو ډیر لوی بزرگ دی. دوی له یو زنانه راغله او تپوس ته کوي زما پیغله لور وا هغه وفات شو او داغې نه پس ما په خوب کې ډیر وخت شو نه دی لیدلی. داسې څه وظیفه راکړه چې زه د خپله مړه لور په خوب کې ووینم. هر څه وظیفه چې ونو هغې دې زنانه له ورکړه. بیا دا زنانه کور ته تلې ده چې وظیفه یې وکړه او شپې لملاسته ده خوب ویني خپله لور یې په خوب کې ولیده. لور ته یې کتل چې په دې باندې عذاب و. نو د قبر دا ځمکه ټوله د اور او د انګار نه ګرمه وه، د انګار په شان سره وه او جامې ورته د اور اغوستې شوې وي او دا نینې چې په ګرم طبخي ور واچي او څنګه تړقېږي داسې وي. زما د لور په دې قبر کې تزنېده او ټوپونه یې وال تړقېده. ډېره په تکلیف کې وه او زه د یرې را بیداره شم. په ما ډېره یره او هیبت و. ما وی چې خدای دا شپه به کله تیریږي چې سار شي چې زه بیا حسن بصري له لاړه شم دا خوب ورته ووایم چې اوس به څه کېږي. بیا سبا سهار تلې ده دا زنانو حسن بصري سره دا خپل خوب یې ویلی دی. حسن بصري رحمت الله علیه ورته په جواب کې وایي شاید چې ستا د لور عمل دغه شانو د هغې په بدل کې دا عذاب به نو د دې ما سره څه حل نشته. البته دعا ورته کوه نو د الله رحمت ډېر دی. دا زنانه لاجواب خپل کور ته تلې ده. سموده پس حسن بصري فرمایي وي ما خوب لیده. خوب مې لیده چې جنت ته الله بوتلمه. په جنت کې الله راته حکم وکړي دا نعمتونه وګوره. یو خوا بل خوا مې تماشه کوله ناګانه یو تخت په هوا باندې راوالوت او زما خوا کې کوز شو. په هغه تخت باندې یو پیغله جینۍ ناسته وه. هغه جینۍ زما خواله راله راته وایي حسن بصري زه دې وپېژندم. ما ورته وایي په دنیا مې چېرته لیدلې نه دلته دې پیژنم نه چې ته څوک یې. دغه جینۍ راته وایي زه د هغې مور لور یم چې کومه تاله راغلې وه وظیفه یې اغوستې وه زه یې په عذاب کې لیدلې وم. حسن بصري فرمایي وي زه حیران شوم. ما ورته وایي چې مور کله په خوب کې لیدې نو په عذاب کې وي زه دې وینم په جنت کې په عالیشان عیش و عشرت کې یې د دې څه حقیقت او څه حال دی. دغه جینۍ راته وایي چې کوم وخت زه مور په عذاب کې لیدم نو دغه وخت یوازې زه په عذاب کې نوم زما نه علاوه 1550 نور مړي چې هغوی زما نه هم زیات په عذاب کې ګیرو. حسن بصري تپوس کې دا جنت ته څنګه رالی چې تاسو په عذاب وئ نو جنت ته څنګه. وایي دا جینۍ وایي کله چې مور خوب کې ولیدم په عذاب ومه په سبا باندې یو مسلمان بنده په مغبره تېرېده په خولې یې درود شریف وظیفه وه لاس کې تسبیح دی او درود شریف یې وی ذکر یې کو نو فوراً د الله رحمت په جوش کې راغی مونږ طرف ته متوجه شو. الله فرمایل چې زما شان سره نه ښایي چې کوم ځای کې زما په محبوب علیه السلام باندې درود ویل کېږي هغه ځای دی زه چاله عذاب ورکم دا زما د شان سره نه ښایي. لہذا چې کوم عذابونه مې درکړي دي هغه درته معاف او چې څونه هم تکلیف تیر کړی د هغې نه زیات بدله د جنت عیش او عشرت او آرام درکم. نه مونږه او 1550 مړي ټول الله وبخل معافې کړل د درود شریف د برکت او جنت ته بوتلو.
د دنیا فکرونه دا خو بوي او ټولو نه اولنې سوچ اولنې فکر د آخرت پکار دی. نو دا درود شریف زمونږ د آخرت د پارم تیاری دی. زمونږ په قبر کې پکار راځي، په پل صراط هم پکار راځي او په جنت کې هم پکار راځي. درود شریف ډیر ډیر ویل پکار دی. د درود شریف ټول برکات فضائل الله دې موږ او تاسو ټول تر نصیب کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.